NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद में अनुपातहीन संपत्ति के मामले में पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर केतकी व्यास की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने जांच तेज कर दी है। केतकी व्यास को साथ लेकर एसीबी की टीम बोडक देव स्थित शिवालिक लेगेसी फ्लैट पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसीबी की जांच के मुताबिक केतकी व्यास के पास उनकी ज्ञात और वैध आय की तुलना में करीब 3 करोड़ 56 लाख रुपए की अनुपातहीन संपत्ति होने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार यह संपत्ति उनकी कानूनी आय से करीब 66.84% अधिक बताई जा रही है। पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर केतकी व्यास की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी संपत्ति और वित्तीय लेनदेन की जांच का दायरा बढ़ाया गया है। एसीबी की टीम ने बोडक देव के शिवालिक लेगेसी में उनके फ्लैट पर सर्च किया और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों तथा अन्य जानकारियां जुटाई। जांच में जमीन, मकान, फ्लैट और वाहनों समेत अलग अलग संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। एसीबी का आरोप है कि केतकी व्यास अपनी संपत्ति के स्रोत को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। जांच एजेंसी द्वारा पिछले कई वर्षों में उनकी आय, वेतन, बैंक खातों और संपत्तियों के बीच तुलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान वर्ष 2015 से 2020 के बीच बैंक खातों से जुड़े लेन-देन भी जांच के दायरे में है। इसी दौरान उनकी आय और संपत्ति के बीच अंतर को लेकर एसीबी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर कुछ संपत्तियां उनके माता-पिता के नाम पर खरीदी गई थी। साइंस सिटी क्षेत्र में उनके नाम पर फ्लैट और वीरम गांव में उनकी मां के नाम पर दुकान होने की जानकारी भी जांच में सामने आने की बात कही जा रही है। एसीबी अब इन संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व, खरीद के स्रोत और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है। केतकी व्यास वर्ष 2001 में चीफ ऑफिसर के तौर पर सरकारी सेवा में शामिल हुई थी। इसके बाद उन्होंने मामलतदार के रूप में काम किया और फिर डिप्टी कलेक्टर तथा अतिरिक्त कलेक्टर के पद तक पहुंची। जांच के दौरान पिछले करीब 10 वर्षों में मिले वेतन और अर्जित संपत्ति के बीच भी तुलना की जा रही है। इस अवधि में उन्हें करीब 78 लाख रुपए का वेतन मिलने का उल्लेख है। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने केतकी व्यास को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी कस्टडी एसीबी को सौंपी गई। केतकी व्यास के पति पोरबंदर में डीवाईएसपी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं केतकी व्यास अहमदाबाद में शेला इलाके में अपनी बहन के घर रह रही थी, जहां से क्राइम ब्रांच ने उनकी गिरफ्तारी की थी। अब एसीबी उनकी विभिन्न संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। एनटीवी टाइम अहमदाबाद से चिराग सोनी की रिपोर्ट। વ્યાસની ધરપકડ કરવામાં આવી. ક્યાંથી ધરપકડ થઈ, શું ગુનો તેમના વિરુદ્ધ હતો, કેટલાની સંપત્તિ તેમના અપ્રમાણસરની મિલકત મળી આવી હતી? આણંદ ખાતે જે તે વખતે ફરજ બજાવતા નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતકીબેન વ્યાસ એમના વિરુદ્ધ એક અરજી આવેલી, અપ્રમાણસર મિલકત તો એમણે ધારણ કરેલી છે અને બનાવેલી છે એ બાબતની. તો એમના સંવર્ગ સંચાલક સામાન્ય વહીવટ વિભાગ પાસેથી મંજૂરી મેળવી અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી. 2023માં આ અરજીની તપાસ શરૂ કરેલી. એમની જેટલી સંપત્તિઓ છે, એમની જેટલી આવકો છે એ બાબતે બધી તપાસ કરવામાં આવેલી અને એમની કાયદેસરની જે આવક, એની સામે એમણે કરેલા ખર્ચ અને વસાવેલી સંપત્તિ એ બધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરતાં એમની પાસે 68.84% એટલે કે 3,56,03,910 રૂપિયાની મિલકતો વધારે જણાયેલી. આ વધારે જે મિલકતો ઊભી કરેલી એનો એ સંતોષકારક ખુલાસો ના કરી શકેલા, એ આવક ક્યાંથી આવેલી એનો ખુલાસો ના કરી શકેલા. એટલે એ બાબતે એમના વિરુદ્ધ અપ્રમાણસર મિલકતો એક જાહેર સેવક તરીકે વસાવવા બદલ એમની વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13(1)(b) અને 13(2) એ મુજબ ગુનો દાખલ કરી આગળ તપાસ હાથ ધરેલી. તપાસ દરમિયાન કેતકી વ્યાસ તેઓ સેશન્સ કોર્ટમાંથી પણ આગોતરા જામીન મેળવવા ગયેલા. સેશન્સ કોર્ટે પણ એમની આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર કરેલી. ત્યારબાદ હાઈકોર્ટમાં પણ ગયેલા અને ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ એમની આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર કરેલી. ત્યારબાદ આ ગુનાની તપાસ વધારે આગળ વધારવાની હોય, સમયસર ચાર્જશીટ થાય અને ટ્રાયલ સમયસર ચાલી શકે એ માટે એમની ધરપકડ કરવી જરૂરી હતી. અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક કરી અને એમની મદદથી એસીબીએ એમનું લોકેશન ટ્રેસ કરાવ્યું અને ત્યારબાદ શેલા ગામ ખાતે એમની બહેનના ઘરે એ લોકો રહેતા હતા, ત્યાંથી ગઈકાલે સાંજે એમને ધરપકડ કરી અને અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એસીબીને
સોંપેલ છે. એસીબીએ ગઈકાલે સાંજે એમની ધરપકડ બતાવી છે અને આજે એમનો જે શિવાલિક લીગસી બોડકદેવ ખાતે જે ફ્લેટ છે એ ફ્લેટ જે સીલ કરેલો હતો તપાસ દરમિયાન, એ ફ્લેટ ખોલી અને એમાંથી એમની સંપત્તિનું પંચનામું કરવાનું છે એ માટેની આગળની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. અપ્રમાણસર મિલકતની અંદર કઈ કઈ મિલકતનો સમાવેશ થવા પામ્યો છે? કેતકી વ્યાસ સૌપ્રથમ ચીફ ઓફિસર તરીકે 2001ની બેચમાં જોડાયેલા, ત્યારબાદ 2005ની આસપાસ મામલતદાર તરીકે સંવર્ગમાં જોડાયા જીપીએસસી પાસ કરીને. એના બાદ એમને નાયબ કલેક્ટરનું પ્રમોશન, પછી અધિક કલેક્ટરનું પ્રમોશન મળ્યું. આ બધી એમની ટોટલ સર્વિસ દરમિયાન જે એમનો કુલ પગાર થયેલો છે એ પગારની રકમની સામે એમણે અપ્રમાણસર સંપત્તિ ભેગી કરવા માટે બીજી રીતે પૈસા લેવાનું એકત્ર કરેલું હોઈ શકે અને એમાંથી એમણે જે મિલકતો વસાવી છે એમાં એમણે જમીન, મકાન, ફ્લેટ, વાહનો, આ બધી સંપત્તિઓ એમણે એકત્ર કરેલી છે. સાથે સાથે આ સંપત્તિમાં એક બાબત એવી જોવામાં આવી છે કે એમના પતિ ભાસ્કર વ્યાસ એ પોતે અત્યારે ડીવાયએસપી પોરબંદર ખાતે છે, વર્ગ 1ના અધિકારી છે. એમની પુત્રી મીરા એ યુએસએ ખાતે 2022થી ઉચ્ચ અભ્યાસમાં ત્યાં અભ્યાસ કરી રહી છે. એમના પિતા વાસુદેવ વ્યાસ એ કર્મકાંડ અને બુક સ્ટોલ વિરમગામ ખાતે ધરાવે છે. એમાં એમણે આવક ઘણી બધી બતાવી છે, જે કર્મકાંડ અને બુક સ્ટોલમાંથી આટલી બધી આવક ન હોઈ શકે. ત્યારે એ શંકા પડેલી અને એમના એકાઉન્ટ્સને બધી તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે પણ એમાંથી કોઈ ખુલાસા થઈ શકેલા નથી. એમના માતૃશ્રી પ્રફુલ્લાબેન એ ઘરકામ અને કર્મકાંડ વ્યવસાયમાં મદદ, એમાં પણ આટલી મોટી આવક ન હોઈ શકે. એમને ટોટલ પોતાના કુટુંબના 24 એકાઉન્ટમાં જુદી જુદી રકમો જમા કરેલી. સૌથી મોટી ધ્યાન ખેંચે એવી બાબત એવી છે કે જીવન નિર્વાહ માટે જે એક સિદ્ધાંત ઘડાયેલો છે એ સિદ્ધાંત મુજબ સરકારી કર્મચારી પોતાના મુખ્ય આવક પગાર છે એ પગારમાંથી 30% રસોડા ખર્ચ કરવાનો થતો હોય છે. એટલો તો થાય જ.